السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، منظوم ادب کو لے کر اب ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے منظوم ادب پر جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ علم و عروج سے متعلق چند اہم باتیں رکھی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں منظوم ادب ثنائے بدائے۔ کیا ہے ثنائے بدائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مختصراً۔ ثنائے اصل میں صنعت کی جمع ثنائے، اور کیا ہوتی ہے ثنائے؟ کلام میں محض یہاں پر اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کلام میں محض مطلب کی وضاحت کے سوا، یعنی کوئی بات پیش کی جا رہی ہو سادے سلیس انداز کے اندر، تو اگر ایسے ہی بیان کرنا ہو تو وہ منظوم ادب ہوا بھی نہیں، اس کو تو ہم نثری ادب کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو منظوم ادب ہوتا ہے اس کی ایک خاص خصوصیت، اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہے۔ ان خصوصیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب کسی بات کو پیش کیا جاتا ہے تو جا کر کے جب وہ منظوم ادب کہلاتا ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ ایسا پیرایا اور ایسا اسلوب استعمال کیا جائے جس میں کون سی چیزیں ہوں؟ پہلی چیز جو کلام میں حسن و لطافت پیدا کرے، پہلا یعنی بالکل ایک سادے سلیس بات کو اگر شعر کے انداز میں منظوم انداز میں رکھنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ کلام کے اندر حسن و لطافت کو پیدا کرنا ہوگا۔ یہ پہلی خصوصیت ہوتی ہے اور یہ صنعتوں کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے تزئین کلام کا فائدہ، یعنی کلام کو کیسے حسن بخشا جا سکتا، کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا، کیسے اس کی تزئین کاری کی جا سکتی ہے، کس کی مدد سے ہوتا ہے؟ صنعتوں کی مدد سے۔ ابھی دیکھیں ہم آگے یہ ثنائے بدائے کی جب تفصیلات میں جائیں گے کس طریقے سے وہ خوبصورتی اور دلکشی ان لفظوں سے اور معنی سے اشعار پیدا کی جاتی ہے، آگے انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے اس کو۔ اگلی چیز جو ہوتی ہے کلام کی فنی پیشکش، یعنی کہ جو منظوم ادب کے اصول ضوابط ہوتے ہیں، جو قواعد ہوتے ہیں، ان تمام کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے شاعر اپنے کلام کو پیش کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اس کا فنی کمال، کہ اس کو شاعری کے اندر عبور حاصل ہے، اس کو الفاظوں کو اور معنی کو بالکل دلکش انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ ہے، جس میں جتنا زیادہ سلیقہ ہوگا اتنا معیاری اور اعلیٰ درجے کا شاعر ہوگا۔ تو یہاں پر یہ سب چیز کے اس کے اندر صلاحیت ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اندر لفظوں کی مکثیت اور ترکیب، یعنی اشعار کے اندر آنے والے الفاظوں کے اندر مکثیت، یعنی ایک طرح کی دلکشی، اس کے اندر ایک آہنگ بھر دینا، اس کے ان لفظوں کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ اپنے شعر میں پیش کرنا، یہ ہوتی ہے خوبی، اور اس ساری کے ساری ثنائے بدائے سے جا کر ملتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ خوبیوں کے ساتھ جو ہے جب کوئی اشعار سامنے آتے ہیں ہمارے، تو ہم کہتے ہیں یہاں شاعر نے جو ہے اپنے اس فنی اور ادبی کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ساتھ اسی بات کہ اگر ہم نثری انداز میں بولنا چاہیں کہ ہر انسان کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پوری زندگی انسان کی جو گزرتی ہے اس سکون کی تلاش میں جو ہے تو بے چین رہتا ہے۔ اب دیکھیے ایک شاعر کی زبان میں شاعر اس کو کسی پیارے انداز میں پیش کرتا ہے، تو میں مرزا غالب کو مشہور و معروف شعر کا یا سہارا دوں گا کہ موت کا ایک دن معین ہے مگر نیند رات بھر نہیں آتی۔ دیکھیے یہاں پر مرزا غالب نے ایک چھوٹی سی بہن میں چند الفاظوں کو ان خصوصیات کے تحت، ان کے اپنے فنی کمالات کے تحت الفاظوں کو ترتیب دیتے ہوئے کیسے انداز پیش کیا کہ ہر انسان جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور پھر بھی نیند کی رات بھر نہیں آتی، یعنی باوجود اس کے وہ بے چینی اور دنیا کی بے ثباتی کو دوسرے میں سمو دیا۔ تو یہ ہوتا ہے شعر اپنے سادے سیدھے بات کو جب شاعر پیش کرتا ہے تو اس دل کا انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس کے اور ایک شعر کے ساتھ اگر مثال سمجھنا چاہے تو وہ ایک شعر دیکھیے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی اس تنہائی میں بھی جبکہ محبوب تو اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف محبوب کی یادوں کو لے کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جب کوئی نہیں ہوتا ہے تب بھی میں کیسے اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کرتا ہوں۔ تو کتنے اچھے انداز میں شاعر نے یہاں پر کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ایک حسین پیرایا، یہ تمام جو خوبیاں اور خصوصیات صنعت اپنے ساتھ لے آتی ہے کسی شعر کے اندر، شاعر نے تمام کو اپنے اس شعر میں سمو دیا ہے۔ تو یہ ہے صنعت۔ اب چلتے ہیں، اس کی دو خاص قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ثنائے لفظی اور دوسری ہوتی ہے ثنائے معنوی۔ یہاں پر ہم نے اس کو لال میں اس لیے بتایا کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں
सनाए लफ्ज़ी से एक तो मुताबिक सनाए लफ्ज़ी क्या होती है? लफ्ज़ से बात समझ में आ रही होगी। वो सनअत जो लफ्ज़ों से मुताल्लिक बहस करती हो, लफ्ज़ों से मुताल्लिक हमारे सामने मालूमात पेश कर रही हो, हँसते हुए आगे बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर देखिए सनाए लफ्ज़ी की चंद मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिनास से मुराद क्या है? कि 2 लफ्ज़ों में सूफ़ी मुशाबे लेकिन मामूली इख्तिलाफ होता है। सौती आवाज़ फ़ोनेटिक्स से मुराद यानी हमारा तलफ़्फ़ुज़ जो एक जैसा हो, उसकी तहरीर भी एक जैसी हो, लेकिन मानवी इख्तिलाफ हो। जैसे देखिए मशहूर शेर आपके सामने पेश करूँ कि जान दे दी हुई उसकी थी हक मिलने के हक अदा ना हुआ। यहाँ पर देखिए इस शेर के दूसरे हिस्से में 2 मरतबा हक ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक पहला हक एक अलग मानी में इस्तेमाल हुआ है, दूसरा हक एक अलग मानी में इस्तेमाल हुआ है। आप इसके मानी मफ़हूम से वाकिफ़ ही होंगे कि यहाँ पर जो बात कही गई है उसके अंदर पहला हक क्या मानी दे रहा है और दूसरा हक क्या मानी दे रहा है। इसके लिए और एक मिसाल मैं आपके सामने रखूँगा कि अगर माँग ले तू जानो जिगर, जान दे दूँगा मैं ये जानकर। देखिए दूसरे मिसरे में जान दे दूँगा मैं ये जानकर, पहली जान से क्या मुराद है, दूसरी जान किस मानी में इस्तेमाल हुआ है। ये गीत का ये बोल भी जो है हमारे सामने इस तरह इस जिनास के उम्दा मिसाल हो सकती हैं। तो ये है सनाए लफ्ज़ी की पहली जो है तो किस्म जिनास। चलते हैं अब दूसरी मिसाल की दूसरी किस्म की तरफ। सजाओ हम काफिया अल्फाज या बराबर आवाज की तकरार कहलाती है। यहाँ पर क्या करता है शायर अल्फाज में आवाजों की तकरार करता है। किस अंदाज में? हम काफी अंदाज में। रूह को आस नफ्स को आस। इस तरीके से देखो इस अध्याय की मिसाल हुई कि यहाँ पर उसने क्या किया, हम काफी अल्फाजों की आवाजों की तकरार पेश की है, जिससे शेर के अंदर एक हुस्न पैदा होता है। इसके उसको और एक मिसाल से हम समझते हैं। इल्म से इज्जत मिलती है, जहल से जिल्लत मिलती है। देखिए इस साथ इस छोटी सी बहन के अंदर इस शेर के अंदर शायर ने अल्फाजों के किस तरीके से एक काफिया रखते हुए आवाजों को कैसे मिलाया है कि इल्म से इज्जत मिलती है, जहल से जिल्लत मिलती है। इन दोनों मिसरों पर जरा गौर कीजिए। शायर ने इन दोनों मिसरों में चीज का ख्याल रखा है, कौन से उसूल को या कौन से दिलकशी के अंदाज को इख्तियार किया है कि लफ्जों को हम काफिया रखा है और उनकी तकरार जो मिलती है लफ्ज डाला है, ये चीज आई है। चलते हैं तरसी की तरफ। ये तरसी सनाए लफ्जी की तीसरी किस्म के तौर पे हम यहाँ पेश करते हैं। शेर के दोनों मिसरों के अल्फाज का बिलतरतीब एक दूसरे का हम वजन होना, यानी दोनों मिसरों के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल करता है शायर कहीं ना कहीं लफ्जों का हेरफेर करता जरूर है, लेकिन अल्फाज तकरीबन वही इस्तेमाल करता है। यहाँ पर देखिए दिल को दिल का फेर है, यहाँ पर जो है ये पहले हिस्से के अंदर दिल को दिल का फेर है लफ्जों को इस्तेमाल किया है अलग अलग मीनिंग में। कई बार माफिरतन इस्तेमाल हुआ है, कई लफ्ज मुफरद अंदाज में आकर एक अलग मानी दे रहा है। दिल की हर तदबीर है, यहाँ पर भी दिल लफ्ज इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी जो है वो माफिरतन उसकी मानी कुछ मुख्तलिफ निकल रहे दूसरे लफ्ज दिल से। यहाँ पर इस तरीके से शायद जो है तरसी के अंदर इस उसूल को इस्तेमाल करता है। इसी तरसी को हम अगर शेर की जुबान में समझना चाहे तो एक छोटी सी बहन में एक शेर है। गम की रातें गम के दिन, गम की रातें गम के दिन, यादें बाकी कुछ ना जिन। देखिए इसके अंदर शायर ने जो है गम की रातें गम के दिन, यादें बाकी कुछ ना जिन, या जिन के मानी जिन दूर वगैरह नहीं है बल्कि जानने के मानी में शायर ने इसको इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये तरसीही के उसूल को लेकर के उसने अपने शेर के अंदर दिलकशी पैदा की है। क्या किया उसने? बेतरतीब अल्फाजों को हम वजन रखते हुए अपनी बात को रखा है उस इस शेर की मदद से। तो चलते हैं आगे। तकरार लफ्जी। और तकरार लफ्जी में क्या होता है कि एक लफ्जों को बार बार लाकर उसमें पैदा करता है शायर, यानी एक अपने शेर के अंदर एक लफ्जों को बार बार तकरार करता है, लेकिन बेमानी तकरार नहीं होती है, वो तकरार शेर के अंदर हुस्न पैदा करती है। जैसे एक मिसाल के तौर पर यह दिया हुआ है, काश तुम आते, काश तुम मिलते, काश जमाना साथ होता। तो यहाँ पर तो ये यूं समझ कर चलो शेर नहीं है, ऐसा समझ कर चलो, लेकिन यहाँ एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रखा हूँ कि लफ्ज काश को शायर ने बार बार इस्तेमाल किया है और अगले अल्फाज तुम आते, तुम मिलते, जमाना साथ होता, इस तरीके का ख्याल आराई करता है शायर। तो यहाँ पर कहते हैं उसने तकरार लफ्जी किया है। अगर हम इसको शेर की जुबान में समझना चाहे तो देखिए एक उम्दा शेर इसके लिए
फूल ही फूल खिले हैं चमन में, रंग ही रंग बिखरे हैं गगन में। देखिए यहाँ पर शायर ने इस चीज को तकरार, लफ्जों की तकरार किया है। फूल ही फूल खिले हैं, लफ्जों की तकरार देख रहे होंगे। चमन में दूसरे मिसरे में कह रहा है रंग ही रंग, रंग को 2 बार इस्तेमाल किया है, रंग ही रंग बिखरे हैं गगन गगन में। शायर ने अपने शेर में तकरारी लफ्ज इस्तेमाल कर चलते अगले अगली किस्म की तरफ, सनत कल्ब। सनत कल्ब में क्या होता है कि शायर जो है लफ्ज के हुरूफ की तरतीब बदल देता है। जैसे देखिए अगर कुछ मिसाल में अल्फाज दिए गए, रस को सर बना जाना, कफ को तल्क बना जाना, मलक को कलम बना जाना, और सुर को फुसर बना जाना। यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर लफ्ज के मानी निकला है, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि जैसे रे और सीन है तो उसको उसने सीन और रे कर दिया, कत्ल के हरूफ को बदल करके तर्क बना दिया, मलक को कलम बना दिया, सुल्को को फुसल बना दिया। इस तरीके के अल्फाज को अपने जगह अल्फाजों में हुरूफ की जगह तब्दील करके शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है, उससे शेर के अंदर एक हुस्न पैदा करता है। सनत कल्ब को समझने के लिए मौजू शेर बड़ा ही प्यारा है। देखिए, गालिब को छोड़ के अपने मखलूक हो गए, गालिब को छोड़ के अपने मखलूक हो गए, क्या और कोई कल्ब है इस इनकलाब में। देखिए यहाँ पर लफ्ज कल्ब को किस तरीके से शायर ने जो है कभी बड़ा किया, कभी छोटा किया, कभी हुरूफ की तरतीब को बदला और उसके अंदर एक तासीर पैदा करके शेर के अंदर और उसको एकदम दिलकश बना दिया। वही लफ्ज की तकरार हो रही है कि गालिब को छोड़ के अपने महबूब हो गए, क्या और कोई कल्ब है इस इनकलाब में। देखिए वहां पर कितना खूबसूरती के साथ अल्फाजों के साथ खेला गया है और उस शेर के अंदर जो है एक दिलकशी बढ़ा दी गई है। तो ये सना दे कल्ब। चलते आगे सना अपने तो ये है सनाए कल्बी कहेंगे जिसको। और उसके बाद देते हैं और चलते हैं आगे की तरफ बरातुन नसीर। बरातुन नसीर में क्या होता है कि एक ही जिन्स और रंग, मौसम या माहौल के मुताबिक अल्फाज का इस्तेमाल होना। शायद क्या करता है शेर के अंदर किसी एक इलाके के, किसी एक मौजूद के तहत या किसी एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाले ऐसे अल्फाज जो कहीं ना कहीं वो एक जिन्स से होते हैं उनको इस्तेमाल करता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये मिसरा है आपके सामने, बाहर आई तो गुलशन में बुलबुल जागी। बाहर आई, बाहर गुलशन गुल बुलबुल, कहाँ है सब, एक माहौल की चीजें है सब पे सब। तो यहाँ पर शायर ने अपने शेर के अंदर इन तमाम चीजों को जमा करके मरातुन नसीर का एक नमूना पेश किया है। एक ही जिन्स की चीजें यानी गुल, गुलशन, बुलबुल वगैरह है ना। अगर कोई दूसरे शेर के जरिए आप इसको समझना चाहे तो वो ये गोशो हवा ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। देखिए यहाँ पर भी शायर ने इस शेर के अंदर इस तरीके से मरातुन नजीर के लिए एक ही तरीके के अल्फाज गोशो हवास ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान हो गया। तो पहला मिसरा देखिए किस तरीके से एक ही जिन्स से मुतालिक होश, हवास, ताब, तवा इन अल्फाजों को कितने सफाई और फनी एतबार से जो है शायर ने उसमें पेश किया है। हम कहेंगे यहाँ पर मरातुन नज़रिया ने एक जिन्स, रंग और मौसम या माहौल के मुताबिक अल्फाज का शेर में इस्तेमाल किया जाना मरातुन नज़ीर कहलाता है। चलते आगे की तरफ, इश्तिकाक। इश्तिकाक में क्या होता है, एक ही मादे से बने अल्फाज यकजा करके इस्तेमाल किए जाते हैं। लफ्ज यानी थोड़ी देर के लिए कोई मस्तर लेकर उसको अलग पलट कर मानी मफहूम के एतबार से शेर के अंदर इस्तेमाल करना, उसी से उसी मानी मफहूम से करीब रखते हुए उसको अपने शेर के अंदर इस्तेमाल करना, ये होता है इश्तिकाक। जैसा इल्म से आलिम बना, आलिम से मालूम बन गया। तकरीबन मानी के एतबार से देखेंगे सब अल्फाज करीबी मानी है, इल्म, आलिम और मालूम। तो यहाँ पर देखिए तो मेरे हाथ से गाफिल है पर ए गफलत कैश तेरे अंदाज तगाफुल नहीं गफलत वाले। देखिए क्या प्यारा अंदाज तैयार किया है, कैसे अल्फाज टांगे हैं यहाँ पर शायर ने कि क्या कह रहा है अपने महबूब से मुतालिक कि तू मेरे हाथ से गाफिल है पर ए गफलत कैश। अपने महबूब से कह रहा है कि जाहिर तौर पर तय मेरे महबूब तू मुझसे बेरुखी का इजहार कर रहा है। ए गफलत कैश महबूब की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि तेरा ज़ाहिरी अमल तो बताना है कि तू मुझसे लापरवाह है, मेरी तरफ तेरी कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन दूसरे शेर में कहता है अंदाज तमाहुल से
تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے، لیکن تیری جو حرکات ہے، تیرا جو انداز ہے، اس سے نہیں لگتا کہ تجھے میری پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے جو ہے شاعر نے وہ لفظ سے کھیلا ہے اور اپنے خیال آئے اس پیارے انداز میں کی ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ شکایت بھی ہے اور محبت بھی پنہا ہے اس شعر کے اندر۔ تو یہاں پر یہ شعر کے اندر یہ صنعت لفظی اشتقاق موجود ہے، غافل، غفلت، تغافل اور غفلت۔ یہ الفاظ کو جو ہے تو شاعر نے بڑے کامیاب انداز میں، بڑے فنی انداز میں اس شعر کے اندر پیش کر کے شعر کے اندر جان ڈالی ہے۔ چلتے ہیں آگے کی طرف۔ تجنیس مرکب، تجنیس مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ متجانس الفاظ میں ایک مفرد اور دوسرا مرکب ہو، یہ جو ہے تو تجنیس مرکب کہلاتا ہے۔ شعر کے اندر آنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں، پہلا لفظ جو ہے تو مفرد انداز میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرے بار وہی لفظ آتا ہے لیکن مرکب صورت میں آتا ہے۔ اس کے لیے یہ دوسرا شعر زیادہ موضوع ہے سمجھنے کے لیے۔ یوسف نے عزیز کو کئی سال زندان عزیز میں پھنسایا۔ یہاں پر عزیز پہلے اپنا ایک مفرد انداز میں آیا ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں یہ شعر جو زندان عزیز بن کر آئے ہیں، یعنی کہ یہاں پر مرکب بن گیا یا اسے اضافت سے یہ لفظوں کو مرکب شکل مل گئی ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر اس شعر کے اندر یہ جو خصوصیت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈالا ہے۔ اس کے اندر بھی سر اور دو سر جو ہے یہاں پر جو ہے مفرد اور مرکب شکل میں آیا ہے۔ اس مصرعے میں بھی خالی نہ گیا بات کوئی تیرے کو سر کا، ہاتھ اڑ گئے گر پاؤں بچا سر کوئی سر کا، اس میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھا تجنیس مرکب۔ لیکن یہ جو آج ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ، ایک قدر پیمائی آپ کے سامنے موجود ہے۔ واقعی تمام تر میں نے کافی اچھے انداز میں واضح کی ہے جہاں تک میرے بس میں تھا۔ اب آپ نے کیا کچھ اس میں سے اختصار دیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان سوالوں کی مدد دیتے ہوئے پہلے سوال ہے یہاں پر آپ کے سامنے کہ ثنائے بدائے ڈیش ڈیش خاص کس میں لکھا ہے 2 3 11 اور 7۔ ابھی کچھ لمحے پہلے میری زبان سے جو ہے اسی تشریح کیے ہیں، دیکھنا اس کے اندر جو ہے کون سا جواب اس کے لیے صحیح آتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، دیکھیے سیل میں اس متبادل کا تعلق ثنائے لفظ سے نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے یا نہیں پہ نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے تکرار، مبالغہ، تصریح اور قلب۔ کبھی کبھی جلد بازی میں اگر آپ دیکھیں گے یہی تک اگر اس کا جواب کی طرف چلے جاتے تو پہلے لفظ تکرار مل رہا ہے اور آپ اگر اس کو اٹھا لیتے ہیں تو آپ کا جواب غلط ہوتا ہے، جبکہ یہ 3 ایسے متبادل ہیں جو اس ثنائے لفظ سے متعلق ہے۔ ایک یہ متبادل ایسا ہے جو ثنائے لفظ سے متعلق نہیں ہے۔ آپ کو ذرا عبارت کو غور سے پڑھنا ہے۔ تو میں ہوتا ہی یہ کہ جب بھی کوئی موضوع لیتا ہوں تو امتحان کے نقطۂ نظر سے کوئی نہ کوئی طریقہ یا امتحان کے اندر آنے والے سوالات سے متعلق کچھ رہنمائی الگ سے دے رہا ہوں۔ اس لیے چیز کو دھیان میں رکھنا ہے، آپ کو عبارت کو مکمل پڑھے بغیر جواب کی طرف نہیں جانا ہے۔ اور رہا سوال یا آپ کو جواب کا نہیں دکھایا جانا، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کم از کم اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور جواب کو تلاش کریں۔ تو لوگ پہلے سے جانتے ہوئے ساری باتوں کو ان کے لیے تو مشکل ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے اگر یہ نئی چیز ہے یا ان کے لیے اس کا سمجھنا زیادہ سا مشکل جا رہا ہے تو اس کو آسان کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان جوابات کو خود حاصل کرے، تبھی جا کر اس کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال ہے سیل میں ثنائے بدائے کے لیے کون سا متبادل مناسب نہیں ہے؟ یہاں پر بھی نہیں تکرار کے لیے بات آ رہی ہے۔ اب یہاں پر 4 متبادل دیے ہوئے، کہیں نہ کہیں ثنائے بدائے کے لیے 3 متبادل ایسے ہیں جو اس کے خصوصیات کو بیان کرتے ہیں۔ اور دیکھیے ایسے سوال میں اس لیے بھی ڈالتا ہوں کہ یہ جا کر کے اس کے اندر 3 بیان کیا کریں گے معلوم کہ یہ ثنائے بدائے کی تعریف کی بار بار تمہارے ذہن پر تکرار میں ہوتی رہے گی، اس کے مفہوم کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ اب دیکھتے ہیں یہاں پر 4 بیانات کے اندر 3 بیان تو ثنائے بدائے کی تعریف ہے۔ دیکھتے پہلا بیان کلام میں حسن و لطافت پیدا کرے، پہلا بیان۔ دوسرا بیان ہے کہ معنی میں گہرائی اور وسعت پیدا کرے، دوسرا بیان اسی کی خصوصیت ہے۔ کلام میں محض مطلب کی وضاحت کرے گی۔ ہم نے دیکھے جیسے ویڈیو کا ابتدا ہوئی تھی پر پہلا بیان کی آیا تھا کہ بالکل سادے سلیس الفاظ میں کوئی بات کہے جانا یہ منظومہ نہیں ہوا کرتا۔ کہیں نہ کہیں جا کر تیسرا متبادل جو ہے ہمارے جواب کی طرف جا رہے ہیں۔ اور چوتھے میں لفظوں میں موصولیت کا حسن پیدا کرے۔ دیکھیے 3 بیانوں کو اگر آپ یکجا کرتے ہیں تو ثنائے بدائے کی ایک جامع تعریف آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر یہ امتحان
अगर ये इस तरीके से बर्बादी वाला ना भी होता और आपको अगर ये सवाल पूछा जाता है, बताए किसे कहते हैं कि 3 बयान के गिर्द घूमकर आप कई सुकून के अंदर इसका जवाब लिख सकते हो। तो ये रहता है किसी चीज के कंसेप्ट को पावरफुल कर लेना, पुख्ता कर लेना, जब जाकर बात बनती है। और मैं जहाँ मौजू की तशरीह करता हूँ उसके साथ सवालात में भी इस किस्म के सवाल इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसको पुख्तगी मिल जाए, चाहे इस किस्म के सवाल ना पूछे जाए, लेकिन ये टॉपिक दोबारा कोई तुमसे पूछे तो आपको उसकी तशरीह करते आना चाहिए। इसके लिए इस किस्म के सवाल आपके सामने पेश होते हैं। चलते अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल शेर में सनाए लफ्जी की कौन सी किस्मों आई हुई है? ये शेर दिया हुआ है, जान दे दी हमें उसकी तब तो ये थे कि हर अदा ना हुआ। मैं तशरीह के दौरान उसी शेर को इस्तेमाल किया हूँ, इसके लिए इसका जवाब पाना बहुत ही आसान है कि यहाँ पर इसमें सजाएंगे दिमाग तनकी है या तरसी है। आप इसके जवाब देख लेना। चलेंगे आगे की तरफ। अगला सवाल है, लफ्ज के हुरूफ की तरतीब बदल देने से दूसरा लफ्ज बन जाता है। ये सनाए लफ्जी की किस किस्म में होता है? तो यहाँ पर 4 किस्में दी है। एक लफ्ज जैसे मैं बताया, सर का रस का सर बन गया, कत्ल का तंत बन गया, और उसके लिए मैं शेर भी पेश करके दिखाया हूँ आपको। तो उसको सामने रखते हुए इस सवाल का जवाब आपको देखना है क्या। चलेंगे अगला सवाल है, तजदीद मुरक्कब से क्या मुराद है? वही देखिए, तजदीद मुरक्कब की पूरी तारीफ जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर आ रही है। तो उसमें एक मुतवाली देखिए, यहाँ पर सनत तजनीस की तारीफ सिर्फ एक बयान में शामिल है। वो सवाल जो था उसमें 3 बयान से मुतालिक थे, यहाँ पर सिर्फ एक बयान हमारे सवाल के जवाब में शामिल होने वाला है। तो बयान कौन सा हो सकता है? यहाँ पर 4 बयान दिए हुए हैं, चारों के चारों सनाए लफ्जी के अलग अलग मफहूम को जाहिर कर रहे हैं, अलग अलग किस्म को जाहिर कर रहे हैं। या लफ्ज से मुरक्कब को तलाश करना है किस उत्पाद में मौजूद है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शेर के दोनों मिसरों के अल्फाज का बिलतरतीब एक दूसरे का हम वसन होना, ये भी अभी समझाया हूं। तो मुश्किल सवाल है कि सनाए लफ्जी की कौन सी किस्म है? सनत कल्ब, तकरार लफ्जी, इश्तिकाक और तरसीम। आसानी से जवाब मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जाकर के हम इस वीडियो को रोकते हैं। इंशाअल्लाह अगला जो वीडियो बनेगा तो वो इसी वीडियो से मुंसलिक मरबूत रहेगा, वो जिस तरह से व्यवस्था कहलाएगा, यानी कि उसके अंदर हम अब सनाए मानवी की तशरीह करेंगे। हम यहीं पर रुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।